ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਕਿ ਨਾ ਆਉਣ, ਨਵਾਂ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਲੀ ਜਮੀਲ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਮੀਰ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਂਗਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਮੀਰ ਅਲੀ ਜਮੀਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੰਗਮੰਦ ਆ, ਤਰਨਮ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਅਲੀ ਜਮੀਲ। डॉक्टर नफस साहब के बाद पढ़ना, गुरदयाल रोशन साहब के बाद पढ़ना सूरज को चिराग दिखाने की मानंद है। हमें बहुत पहले पढ़ा देना चाहिए था और मुझे दरमियान में भाई ऐसे लग रहा था कि शायद मेरी बारी ना आए, आज मुझे सिर्फ दाव देने के लिए बुलाया हो। देखिए उस्ताद वाला बात है, आप कह रहे हैं तो सच्ची हो। इजाजत अच्छा देख के एक बार चरागों के उजाले मुझको, देखे एक बार चरागों के उजाले मुझको, कर गया कौन अंधेरों के हवाले मुझको, कर गया कौन अंधेरों के हवाले मुझको, देखे एक बार चरागों के उजाले मुझको, कर गया कौन अंधेरों के हवाले मुझको। और फिक्र मंजिल है ना अब खौफ सफर है कोई, फिक्र मंजिल है ना अब खौफ सफर है कोई, हौसले देने लगे पाँव के छाले मुझको, हौसले देने लगे पाँव के छाले मुझको। गजल देखिएगा भाई कि खुश नसीबी है बुलंदी पे अगर सर होना, खुश नसीबी है, नवी गजल, खुश नसीबी है बुलंदी पे अगर सर होना, बाइसे फख्र है बुनियाद का पत्थर होना। दीवाना जी, खुश नसीबी है बुलंदी पे अगर सर होना, देव हरियाणवी जी, बाइसे फख्र है बुनियाद का पत्थर होना। आज के दौर में जीने का तकाजा ये है, एक में फूल तो एक हाथ में खंजर होना। होशियारपुर की धरती ते इतनी खामोश न ते तुम बोल रहा था, मैं अपने उत्तर जाऊंगा। है बैठे हो जिन्हें तुम सजा दे दी गई हो, अपने होंद का सबूत दो ना। ते पंजाबी च गल करते हैं, इधर लईए उधर मोड़ दईए, और लिखी रकम फिर उधारी की रहती। मेहनत च विसरे हर एक देशवासी तो साडे वतन च बेकारी नहीं रहती। जे सारा ही परिवार रल मिल के चुके तो फर्जा की पंड फिर भारी नहीं रहती। मुशायरे च जे कोई ताली बजावे तो बंदे में कोई बीमारी नहीं रहती। भाई से फख्र है बुनियाद का पत्थर होना। आज के दौर में जीने का तकाजा ये है भाई, आज के दौर में जीने का तकाजा ये है, एक में फूल तो एक हाथ में खंजर होना। और डॉक्टर साहब शेर सुनना हुजूर के लोग बेजुर्म भी सूली पे चढ़ा देते हैं। वकील साहब, लोग वकीला का मजमा है, लोग बेजुर्म भी सूली पे चढ़ा देते हैं। तुम समझते हो कि आसान है पैगंबर होना। पे चढ़ा देते हैं, सारी चीजें है यार। लोग बेजुर्म भी सूली पे चढ़ा देते हैं। तुम समझते हो कि आसान है पैगंबर होना। तुम समझते हो
یہ آسان ہے پیغمبر ہونا غزل سے بیشتر کہ کھونے کے لیے ہے نہ بھلانے کے لیے ہے، یہ دور کے رشتے تو نبھانے کے لیے ہیں، یہ دور کے رشتے تو نبھانے کے لیے ہیں۔ اب کچھ لفظ ہیں جو زخموں پہ مرہم کی طرح ہیں، کچھ لفظ ہیں جو دل کو جلانے کے لیے ہیں۔ اور دیو جی کے محخانے کی دیوار پہ کیا خوب لکھا تھا، محخانے کی دیوار پہ کیا خوب لکھا تھا، سب لوگ یہاں غم کو بھلانے کے لیے ہیں، سب لوگ یہاں غم کو بھلانے کے لیے ہیں۔ اگر اجازت ہے تو غزل کے دو شعر پیش کروں۔ ان کے چار لفظ ہیں میری زبان پر، اردو کے چار لفظ ہیں میری زبان پر، تہذیب مہربان ہے میرے خاندان پر، تہذیب مہربان۔ چلو ترنم یہ سنو کہ اس واسطے کہ شہر میں پہچان ہو میری، اس واسطے کہ شہر میں پہچان ہو میری، اردو میں نام لکھ دیا اپنے مکان پر۔ اس واسطے کہ شہر میں پہچان ہو میری، اردو میں نام لکھ لیا اپنے مکان پر۔ ایک شعر تاڑیاں دستاراں پرکھن دے لئی پڑھ رہا ہوں جی، پرکھن دا مائک کو ایڈی وڈی گل کہنی بہت جرم ہے، لیکن اگر تسی شعر کی داد دیتی نے تو تانوں سلام کروں گا۔ شعر سنیو کہ اردو کے چار لفظ ہیں میری زبان پر، تہذیب مہربان ہے میرے خاندان پر، تہذیب مہربان ہے میرے خاندان پر، چڑیوں نے اس کی شان ملا دی ہے خاک میں۔ جی جی بطور شعر خاص سنیں جی، چڑیوں نے اس کی شان ملا دی ہے خاک میں، چڑیوں نے اس کی شان ملا دی ہے خاک میں، جس باج کو غرور تھا اپنی اڑان پر۔ چڑیاں نال جے باج تراما تبے گوبند سنگھ نام کہا، چڑیوں نے اس کی شان ملا دی ہے خاک میں، جس باج کو غرور تھا اپنی اڑان پر، جس باج کو غرور تھا اپنی اڑان پر۔ وکیل لوگ بیٹھے ہیں نا کہ جب سے کھلا کہ سچ کے سوا کچھ نہیں یہاں، جب سے کھلا کہ سچ کے سوا کچھ نہیں یہاں، جب سے کھلا کہ سچ کے سوا کچھ نہیں یہاں، آتا نہیں ہے اب کوئی میری دکان پر، آتا نہیں ہے اب کوئی میری دکان پر۔ اور شکل بشر میں نور خدا کا زمین پہ تھا۔ نفس بھائی، شکل بشر میں، ڈاکٹر صاحب کہ شکل بشر میں نور خدا کا زمین پہ تھا، دنیا تلاش کرتی رہی آسمان پر۔ شکل بشر میں نور خدا کا زمین پہ تھا، دنیا تلاش کرتی رہی آسمان پر۔ میرے دوست سورج بالی صاحب خوشیار پور دی دھرتی تو رگبیر سنگھ دی دھرتی مشاعرے چاہیا تے کہتا دلی شعر ہے سورج بھائی، میں ہوں غلام پنج تنے پاک کا غلام، میں ہوں غلام پنج تنے پاک کا غلام، مجھ کو بڑا غرور ہے، مجھ کو بڑا ہے فخر میرے خاندان پر، مجھ کو بڑا ہے فخر میرے خاندان پر۔ اور شعر ہے کہ دنیا تلاش کرتی رہی، دنیا تلاش، شکل بشر میں نور خدا کا زمین پہ تھا،
दुनिया तलाश करती रही आसमान पर, और मक्ता भाई बतौर इस्लाह कि अपना ज़मीर बेच के, अपना ज़मीर बेच के बाजार में ज़मीर, अपना, डॉक्टर साहब शेर सुने हो, अपना ज़मीर बेच के बाजार में ज़मीर, अपना ज़मीर बेच के बाजार में ज़मीर, करते हैं लोग फख्र बड़ा आन बान पर। बहुत अच्छा। इसी ज़मीर अली ज़मीर मलेर कोटला, लौटा तो है, लौटा तो है जरूर वो दुनिया को जीत कर, लौटा तो है जरूर वो दुनिया को जीत कर, एक चीज थी ज़मीर जो वापस न ला सका, एक चीज थी ज़मीर जो वापस न ला सका। तो एक्टिंग भी करता पूरी है ना, पूरा हम देख रहे थे एनक लाली के अक्षर लपटे नहीं अक्षर कभी ला लंदा कभी करा हैं उमर दाढ़ी चिट्टी कभी के जमीर जी जो ऐसा कर रहा सी ने पै गया खसमा खाना की एनकदार आवाज, पै गया खसमा खाना की एनकदार आवाज, आदमी दे नाल अखां मेलदा नहीं आदमी दे नाल अखां मेलदा नहीं आदमी। तो उस ताड़ियां वाली गल नाल तां मैं उहदे नाल सहमत हाँ, क्योंकि किसी मशारा हो रहा सी, किसी शायर ने कहा कि इस शहर में गूंगे और बहरे लोग रहते हैं, इस शहर में गूंगे और बहरे लोग रहते हैं, खुदा जाने जहाँ जलसा कैसे हुआ होगा। तो दाद का चाहता हर कोई चाहता कि मैं मेरा पूरा जोर लग गया शेर लिखण लई, पर ताड़ी नहीं बची जां हंगारा नहीं भरिया किसी ने। वो हर शायर की तमन्ना होंगी, शायर इन्हां चीज़ां दे भुखे भी आ, शायरां की तसल्ली होंदी इहदे नाल, चंगी गल आ। और जमीर पूरी जिहड़ी चाहुंदे आ ना अपनी, हाँ, क्योंकि मुशायरे वाले लोग खामोश हो गए सी, मदहोश हो गए सी, अंतर्मुग्ध हो गए सी, वो मशीन चल गई भी मैं है